السلام علیکم میرے پاکستانیوں، ایک دفعہ پھر آپ کا ہوسٹ وقار خان۔ میرے پاکستانیوں، آج تاریخ ہے 10 مئی 2020۔ 10 مئی، جیسے آپ سب جانتے ہو کہ عالمی طور پر اس 10 مئی کو ماؤں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، ایسا ہیپی مدرز ڈے۔ آج میں ماں کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ ماں وہ ہستی ہے کہ جو بچے کے لیے دعاؤں کا سمندر ہوا کرتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو واقعی اپنے بچوں کے لیے تڑپتی ہے، ان کے لیے درد رکھتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو بچہ جب باہر نکل جاتا ہے اور اس کے آنے تک، گھر واپس آنے تک اس کے لیے فکر مند رہتی ہے۔ ایسا میں کوئی اور رشتہ نہیں دیکھتا جو اپنے بچے کے لیے اتنا فکر مند ہو۔ میرے پاکستانیوں، میری ماں تو آج سے ٹھیک 4 سال پہلے جنت الفردوس کی طرف روانہ ہوئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ جنت الفردوس سے اب بھی ہمیں دیکھ رہی ہے اور میری کامیابیوں کے لیے دعا بھی کرتی ہوں گی، میرے اچھے دنوں کے لیے وہ دعا بھی کرتی ہوں گی۔ لیکن آج میرے پاس فزیکلی ماں موجود نہیں ہے، جو دعاؤں کا وہ ذریعہ ہے، جو گھر میں موجود رہتا ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ میں جب گھر جاتا ہوں اب اور پہلے جس طرح جاتا تھا اور ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا، وہ جو سکون ملتا تھا آج وہ سکون نہیں ہے، کیونکہ ماں نہیں ہے۔ ماں وہ رشتہ ہے جو کہ اس سے زیادہ پیار تو آپ کے ساتھ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ فکر مند آپ کے لیے کوئی رہ نہیں سکتا، اس سے زیادہ دعائیں آپ کے لیے کوئی کر نہیں سکتا۔ یہ بے لوث رشتہ ہے، یہ خود غرض نہیں ہے، اس کا صرف ایک غرض ہوتا ہے اور وہ ہے بچے کی کامیابی اور بچے کے اچھے دن۔ میرے پاکستانیوں، جن کی مائیں فوت ہوئی ہے، اللہ ان سب کی مغفرت کریں، اللہ ان سب کی ماؤں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، سمیت میری ماں کے۔ اور جن کی مائیں زندہ ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی ماؤں کا خیال رکھے، اپنی ماؤں کا خیال رکھے، خود سے زیادہ خیال رکھے۔ وہ آپ کے لیے ایک چھاؤں ہے، وہ آپ کے لیے ایک سایہ ہے، وہ آپ کے لیے دعا کا ایک ذریعہ ہے، وہ آپ کا سکون ہے۔ اس سکون کو غارت نہ کرے، اس سکون کا جو ذریعہ ہے اس کو پنپنے دے۔ اور میرے خیال میں میرا جتنا بھی تجربہ ہے، میں نے جتنی بھی زندگی گزاری ہے، وہ لوگ جو ماں کی دعائیں لیتے ہیں، وہ لوگ جو ماں کی خدمت کرتے ہیں، وہ کامیاب و کامران ہے۔ اور وہ لوگ جو ماں کی خدمت نہیں کرتے، جو ماں کی دعائیں نہیں بلکہ بد دعائیں لیتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ لوگ آج تک میں ان کو کامیاب نہیں دیکھ پایا ہوں۔ تو میرے پاکستانیوں، سب کو میری طرف سے ہیپی مدرز ڈے، جن کی مائیں زندہ ہے اور جن کی فوت ہوئے، ان سب کے لیے میری طرف سے دعائے مغفرت بسمیت میری ماں کے، کہ اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام سے نوازے۔ تو یہ تو پہلی بات ماں کی تھی، چونکہ 10 مئی تھا۔ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے سینیٹر سید غنی بمقابلہ ARY۔ ہوا کیا کہ چند دنوں سے خبریں چلتی آ رہی تھی، اور پھر 2 دن پہلے باخبر سویرا کے جو اینکر ہے، اس نے لائن پہ رہ کر سینیٹر سید غنی صاحب سے سوال کیا کہ چونکہ 37 سالہ سول دور حکومت میں 24 سال حکومت آپ کی رہی ہے پیپلز پارٹی کی، اور اس دوران 5 کھرب روپے صحت کے شعبے پہ خرچ ہوئے، تو پھر آخر ایسا کیوں ہے کہ آپ کا نظام جو ہے کرپلڈ ہے؟ ایک کتے کے کاٹنے کی ویکسین، جس کو اینٹی ریبیز ویکسین کہتے ہیں، وہ نہیں ملتا۔ بچے جو ہے سسک کر تڑپ کر جان دے دیتے ہیں۔ آخر یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو ایک بات اس کو اتنی ناخوشگوار گزری ہے سینیٹر سید غنی صاحب کو، کہ اس نے پھر ایک بھرپور سوشل میڈیا پر ایک مہم چلائی،
वॉल चॉकिंग की जगह जगह पे कि सिंध दुश्मन ARY, सिंध दुश्मन ARY। जहाँ तक मैंने चैनल्स को फॉलो किया है तो ये वाहिद चैनल है जो PTI हुकूमत के खिलाफ भी बोल रही है, हर हुकूमत के बुरे कामों के खिलाफ बोलती है, जो अच्छे काम होते हैं उनको फॉलो करती है, उनकी तारीफ़ करती है। और पीपल्स पार्टी की भी काफ़ी तारीफ़ें आजकल हो रही थी, जैसे उनके लॉकडाउन पे पॉलिसियाँ थी या उनके कई और ऐसे, या पर्टिकुलरली जो मीडिया की आज़ादी के लिहाज से पीपल पार्टी का जो स्टांस था उस पर काफ़ी उनकी तारीफ़ें हो रही थी। लेकिन अब चूँकि उनको आईना दिखाया गया है सेहत के शुबे के लिहाज से, तो शायद वो बुरा मान गए हैं और एक भरपूर और मुनज़्ज़म मुहिम जो है वो शुरू की है, जिस पर जो ARY का एक एंकर है इकरारुल हसन, सरेआम प्रोग्राम वाले, उसने बाकायदा चैलेंज कर दिया सैयद गनी साहब को कि आपके हल्के के हालात तो ऐसे हैं कि स्कूलों में जो है वो जानवर बंधे जाते हैं, गद्दे गाय बंधी जाती है वहाँ पे, और वहाँ पे जो जोहड़ है वो गंदे पानी से भरे होते हैं, गलियाँ जो है गंदगी से अटकी हुई है। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप 10 मकामात का इंतखाब कर अपने हल्के में, मैं आपके साथ आकर लाइव कैमरे लेकर वहाँ पर मनाजरा करेंगे, वहाँ पर दिखाएंगे। लेकिन फिर हुआ क्या कि हमने देखा कि रातों रात स्कूलों से गद्दे जो थे वो मुंतकिल किए जा रहे थे सरकारी गाड़ियों में, उनके कारिंदे। जब वहाँ पर फिर न्यूज़ एंकर पहुँच गए, वहाँ पर रिपोर्टर पहुँच गया था ARY का, तो उसको वहाँ पर रिपोर्टिंग से मना किया गया, बल्कि इस तरह से मना किया कि पीछे जो थे इतना इंतशार पैदा किया कि उसको अपनी रिपोर्टिंग बंद करना पड़ी। लेकिन फिर भी कैमरे में जो आना था वो आ गया है। तो मेरी गुजारिश है सेनेटर सैयद गनी साहब आपसे, लेकिन आपसे क्या गुजारिश करनी, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल पार्टी आपसे, बिलावल भुट्टो चेयरमैन से, कि अपने सेनेटर साहब को, अपने इस वर्कर को समझाएं कि मीडिया के ख़िलाफ़ इस तरह न बोला करे, मीडिया के ख़िलाफ़ ये जो मुनज़्ज़म कैंपेन चल रही है उसको भी रोकें, क्योंकि इससे फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा, अलबत्ता आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगली खबर जो मैं आपको दे रहा हूँ वो तलखिया है, वो दूरिया है, वो जो दुश्मनी सी नज़र आ रही आजकल वो बढ़ रही है सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान। उसकी वजह क्या है, वजह भी मैं आपको बताता चलूँ, लेकिन जो ज़ाहिर है कि तलखियाँ बढ़ रही है क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार करवाया जो कि अमेरिका नवाज थे। अमेरिका नवाज कई लोगों को गिरफ्तार करवाया और अमेरिका उस पर सीख पा है, अमेरिका उस पर सीख पा है और सऊदी अरब के खिलाफ खुलकर सामने आ रहा है। वजह क्या थी? वजह ये थी कि आपको पता है कि सऊदी अरब में तेल जो है वो सतह के करीब मिलता है, जिस पर कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती, और जो अमेरिका की जो तेल है वो काफ़ी ज़्यादा गहराई से निकलती है, इस पर $50 फी बैरल खर्चा तकरीबन आता है। तो उस वजह से अमेरिका ने मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब से ये गुजारिश की थी कि आप जो है तेल की प्रोडक्शन बंद करें, लेकिन बजाय बंद करने के सऊदी अरब ने मज़ीद प्रोडक्शन बढ़ाई और फिर उसमें जो रेट है वो इतने ज़्यादा नीचे आ गए, इतने ज़्यादा गिर गए कि वो माइनस में बिल्कुल आ गए प्रोडक्शन के लिहाज से। उसकी जो कॉस्ट थी, उसका जो रेट था वो इतना नीचे आ गया कि जिस पर अरबों डॉलर का जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है अमेरिका को, और अमेरिका से वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। इसलिए वो जो दोस्ती का माहौल था सलमान और ट्रम्प के दरमियान, जो अमेरिका और सऊदी अरब काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए थे, काफ़ी ज़्यादा उनके ताल्लुकात अच्छे थे, वो एकदम से धड़ाम करके अब वो नीचे की तरफ आ रहे। वो तलखियाँ बढ़ रही है, अमेरिका खुलकर सऊदी अरब के ख़िलाफ़ सामने आ रहा है और सऊदी अरब को भी ख़तरे लाहक है उस अमेरिका की पॉलिसियों की वजह से। अब देखते हैं कि तलखियाँ कहाँ तक जाती है, दुश्मनी कहाँ तक जाती है, इसमें भी कोई सालिस आता है पाकिस्तान की तरह या नहीं, या क्या होता है क्या नहीं होता है। इंशाल्लाह जो भी खबर आएगी मैं आपको वक्तन फ़वक्तन उससे बाखबर रखता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।